स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं वरुण कौर मान। दिन बड़ा खास, दिन तो हर रोज़ खास होंदे ने क्योंकि जदों एक बारी सूरज चढ़ गया तो इंसान का चेहरा उसकी लौ वांग चमक जाना चाहिए। हिम्मत आ जानी चाहिए है कि अज कुछ नवा करना जीवन दे विच ते हर दिन नूं खास बना देना चाहिए। पर कुछ दिन ना मिथे होए हुंदे ने कि जद अज मदर डे है, फादर डे है, किन्ने वक्रे वक्रे दिन तिहार आपां मनाउंदे आ। अज भी एक खास दिन है। अज ना नौजवानों का दिन है। अज है इंटरनेशनल यूथ डे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो उसके उत्ते गलबात करन दे लई CS तलवार पहुंचे ने साडे स्टूडियो दे विच, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने। बहुत बहुत स्वागत है तलवार साहब जी प्रोग्राम दे विच तुहाडा। थैंक यू। राष्ट्रीय युवा दिवस ते अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस दोनों ही सुने आ ते मैं तो इदां सोचदी हुंदी सी खैर इक्को दिन ही सारे मना लेंदे आ, पर जदों पढ़िया सर्च कीता ये ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਓਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੈਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਥੀਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ स्वामी विवेकानंद, जो कि बड़ियाँ साइंटिफिक है, बड़ियाँ इंस्पायरिंग है, रैशनल है और बड़ी यूनीवर्सल एंड ब्रॉड माइंडेड नैशनल उन्होंने टीचिंग्स हैं। तो वो सारा उन्होंने डेडिकेटेड होंदा। और ये इंडियन गौरमेंट ने डिसाइड किया है। पहला पंडित नेहरू जी ने किया, फिर इंदिरा जी ने उन्होंने सर्कुलेट किया, हुण नवीं सरकार भी उन्होंने डेडिकेटेड है जी। लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये UN नो डिसाइड करता है और सारी दुनिया दे विच मनाया जाता है जी। तो 1999 तक तो UN नो अपने प्रोग्राम बनांदा इकोनॉमिक एंड सोशल डिवेलपमेंट दे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 1999 विच ये सोच आई UN नो च कि भी जेड़े भी असी वधिया प्रोग्राम बनाने आ या प्लान बनाने आ जी, उन्हां दे विच इंप्लीमेंटेशन लई यूथ नू क्यों ना इन्वॉल्व किया जाए। बिल्कुल। तो उस तो फिर 1999 च एक रेजोल्यूशन पास होया जी कि एक डे इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पर भी मनाया जाए, जिद्दां तुसीं कहा मदर्स डे, फादर डे मनाए जाते हैं। तो ये 12 अगस्त का दिन डेडिकेट किया गया इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पर जी। UN नो वल्लों डिसाइड और हर साल मनाया जाता। और इनू मनाने लई फिर जिस तरह की उहदी कोई थीम हुंदी है उस तरह के महकमे नू जोड़ लैंदे। जिद्दां असीं कोई भी दिन मनाउणा शुरू करदे उहदे पिछे कोई ना कोई कारण हुंदा है ना कि तुसीं आ दिन मनाउणा है, इहदा आ कारण बनिया, हिस्टरी हुंदी है हर दिन दी, इतिहास जी। इसदा की इतिहास है? इतिहास तो यह है कि भी UN च बड़ियां प्लान्स, विजनरी प्लान्स बनदियां सारे वर्ल्ड नू सामने लैके। बिल्कुल। सोच ये सी भी इनू इनकलूसिव बनाया जाए, इहदी इंप्लीमेंटेशन नू उहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट यूथ नू समझिया गया क्योंकि यूथ कोल एनर्जी है, जिंदगी दा बेहतरीन पीरियड है जी। कहंदे ना जी बुढ़ापे कोल होश हुंदा ते जोश नहीं हुंदा, जवानी च जोश हुंदा ते होश नहीं हुंदा। ते जवान नू अगर नॉलेज दित्ती जाए भी की करना ते वो सब कुछ कर सकदा। बिल्कुल। ये सोच सी जिस करके इंटरनेशनल यूथ डे दे तौर ते और उन्होंने थीम दित्ती जाती है कि इस साल साडा मिशन आ होएगा। ते इस वार दे मिशन दी आपां हुण गल करदे हां। हर वारी वक्रे वक्रे मिशन हुंदे होणगे कि इत्थे आपां आ करना आ करना। इस वार दा की मिशन है? हाँ जी, देखो ऐतकी वारी जिहड़ा मिशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड सिस्टम्स फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ, यानी कि साडे खाण पीण च बदलाव जिहड़े होने जरूरी। फूड सिस्टम एक बड़ी एक किस्म की ब्रॉड ऑल इनकलूसिव गल है। ये शुरू हुंदा फार्म की प्रोडक्शन तो और ख़त्म हुंदा फूड के टेबल तो, जिथे इंसान खांदा। तो पहली इशू है प्रोडक्शन। भी अगली कुछ डिकेड्स दे विच ये एस्टीमेट लाया गया भी 200 करोड़ पॉपूलेशन बढ़ जानी है सारी दुनिया की जी। कि 200 करोड़ एडिशनल पॉपूलेशन नू खाण पीण का इंतजाम करने का तरीका है जी। तो ओदी प्लैनिंग है, प्रोडक्शन किस तरह बढ़ानी है। लेकिन
ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਫੂਡ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਕਿ ਫੂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖਾਣੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਟ ਕੈਚਿਸ देयर ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ, ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਓਬੀਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। तो कई भुख नाल पीड़ित है। एक तो वो इशू हो गया, एक कोई सम पीपल आर डाइंग ऑफ इनडाइजेशन, सम पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर। तो ये दोनों चीज़ां उहदे च आ गई हैल्थ नाल। लेकिन जिहड़ी प्लैनेटरी हैल्थ आ, जिद्दां इंसान दी हैल्थ हुंदी है, इदां ही धरती दी भी हैल्थ है, बिल्कुल साडी प्लैनेट दी भी हैल्थ है। और मेन इशू जिहड़े हैल्थ नाल जिद्दां असीं ग्लोबल वार्मिंग दी गल करदे हां जी, ठीक है जी। और कई बारी मेन जिहड़े है सॉइल, वाटर, एयर, एनवायरनमेंट, बिल्कुल ये प्लैनेटरी हैल्थ नाल जुड़े हुए हैं। जेकर साडी एयर ही खराब हो गई तो ह्यूमन हैल्थ भी खराब होगी। तो और एयर नू ठीक रखना प्लैनेट की हैल्थ नू सही रखण लई है, वाटर दा, सॉइल दा, ये सारा। जिद्दां आपां कह दिंदे यंगस्टर फूड, नौजवानां दा खाना आम तौर ते असीं कह दिंदे यंग फूड, नाम ही ਉਹਦਾ यंग फूड रखिया होया, ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੋਇਸ ਕਰੀਏ, ਟੇਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੇਸਟ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਅਗਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੇ ਨਾਲ ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਜ਼ਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ ਯੂਸੇਜ ਉਹ ਪੈਕਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਕਡ ਹੈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ पैकेट्स सब बनाने ते रोक ही ला दी जाए। इंडिया वाज द फर्स्ट सच कंट्री टू डू सो जी। तो वो चीज़ां दा सानू पोल्यूशन एंगल नाल भी ध्यान रखना। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੀਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ CS ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੀਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਲ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੀਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਥੀਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੀਮ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਇਹ ਥੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ UN ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਰਕੋਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਥੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਥੀਮ ਪਹੁੰਚਾਣੀ। ਓਕੇ।
ਉਹ ਡੇਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ UNO ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ 2 ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ UNO ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਯੂਥ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ UNO ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੇਸਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਔਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਈਏ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਾਈਏ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਾਈਏ, ਲੈਕਚਰਸ ਕਰਾਈਏ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਥੀਮ ਹੈ ਕੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਣ ਕਿ ਥੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੋ ਮੋਰ ਟਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ, ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਲਾਈਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 1 ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਏਸੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਏਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਈਪ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਏਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ 1 ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ 1.5 ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਸਮਝ ਕੇ ਡੋਲ ਦੇਈਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਹਾਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟੁੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੱਗ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੇਵ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਧੋਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਾ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੀਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਥੀਮ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਥੀਮ ਆਏ ਕੀ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਯੂਥ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 100% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ? ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ
ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਐਸਟਰੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਯੂਥ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ WhatsApp ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਜਾ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ, ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰਾਮ ਮੰਗਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੰਗਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੁਐਸਚਨ करे और क्वेश्चन करे लेकिन रिस्पेक्टफुली करे, बिल्कुल वो ये समझ के करे कि ये मेरे पेरेंट्स को जो एक्सपीरियंस है या नॉलेज है ये मैनू एक्सप्लेन करेंगे। और उत्थे पेरेंट्स का पूरा हक ही नहीं बल्कि फर्ज है कि बच्चे दे सवाल का उन्होंने कन्विंस करके जवाब देन। जे असी बच्चे नूं कहने ऐ नहीं करीदा, इदां करना ऐ हो जाता, वहम की गल है। बच्चा पुराने बच्चे सी उदां ही मान लेंदे सी कि जे बिल्ली आई तो मुड़ियाओ है जी, ਇਹ जी पिछों किसी ने आवाज़ दी है तो फिर भी मुड़ियाओ है जी, जे पौने होए फिर भी मुड़ियाओ, पौने होए फिर भी मुड़ियाओ जी। अज दा बच्चा कहता पापा ऐसा क्यों होता है, मम्मी ऐसा क्यों होता है। और मम्मी पुराने वक्त में होते बस ये बात मानी हुई है, ऐसे करो तो बच्चे करन लग पैंदे, लॉजिक नहीं हुंदा, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਸੇ। ਹੁਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਹਿਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਆਵਰ ਟੀਚਰ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਦਈਏ, but not at the cost of culture. Culture rahe, they should respect elders, they should respect teachers, and teachers and elders should be worthy of that respect. मतलब कि ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਲਓ, ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲਈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ? बहुत ही गहरा और वधिया सवाल है जी, क्योंकि सुपने ही है जेड़े कि इंसान नू बनाते हैं। मैनू APJ कलाम साहब दी वो लाइन बहुत पसंद आई है जी। वो कहते ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू फील एट नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग। सुपने वो जो दिने देखे जाते हैं। Dreams are those which don't let you sleep. हाँ, सुपने वो ने जो तुहानू सौण नहीं देंदे, सुपने वो नहीं जो तुसी सुत्ते होए वेखदे हो। वाह। तो ओदा मतलब कि जे सपना देखिया ते नाल डिटरमिनेशन,
ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਕੱਲ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡ੍ਰੀਮਸ ਲਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਆਪ ਚੁਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪ ਚੁਣੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੇਂਟਰ ਬਣਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਬੀਤੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇ ਵੇ ਮੈਥਡ, ਉਹਦੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਲਿਆ, ਛੇਤੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ, 1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਫੜ ਲਿਆਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਚਟਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਟਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। तो एक्चुअल गल है डिसिप्लिन इज द की वर्ड, और डिसिप्लिन सैल्फ डिसिप्लिन, और फिर सैल्फ डिसिप्लिन दे लई अगर किसी नूं मोटिवेट करना है तो वो एग्जाम्पल तो वड्डा टीचर कोई नहीं। यू लीड थ्रू एग्जाम्पल। जेकर मैं आप सवेरे 4 बजे उठ के योग करदा और प्रेयर्स करदा, एक्सरसाइज करदा ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਿੱਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਗਈ ਟੀਚਰ, ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਬੀਬੀ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
तो कहते 10 दिन पहला मैं आप भी ਆਪ खांदा ਖਾਂਦਾ सी ਸੀ तो पहला मैं आप छड्डी फिर मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।